So, hello friends. Today we are going to discuss about indicated power, brake power, and frictional power. So, as we discussed in the Zoom lecture, first of all we will discuss about indicated power. Definition of indicated power. Indicated power is the power developed inside the cylinder. Now, let us suppose this is the cylinder. In cylinder, there is a piston, connecting rod, crank, intake valve, exhaust valve, and over here there is a spark plug. Now, how the power is generated inside the cylinder or in the IC engine? Okay, there are four strokes. First one, that is suction. Second one, that is compression. Third one, that is power, and last one, that is exhaust. During suction stroke, piston will travel from TDC to BDC. Piston will travel from TDC to BDC. Now, when the piston will reach at BDC, suction stroke will get complete. Again, during compression stroke, during suction stroke, piston will travel from TDC to BDC. During that, the pressure inside the cylinder that will be less than that of atmospheric pressure. That's why air-filled mixture that is sucked into the cylinder. Okay. During suction stroke, intake valve is in open condition, exhaust valve that is in closed position. Now, air-filled mixture that is sucked into the cylinder, and compression stroke starts. When the compression stroke starts, intake valve will get closed, and piston will travel from bottom dead center towards top dead center. Now, when the piston will reach to top dead center, the compression stroke will get end, and the air-filled mixture that is compressed inside the cylinder. Now, the next stroke is, now during compression stroke both valves are in closed position. दोन्ही वॉल्व जे असतील ते क्लोज पोझिशन मध्ये असतील कॉम्प्रेशन स्ट्रोकच्या वेळी. त्याच्यामुळे एअर-फिल्ड मिक्सचर जे आहे याच्यामध्ये सिलेंडर मध्ये काय केले जाईल, कॉम्प्रेस केले जाईल. नेक्स्ट स्ट्रोक इज पॉवर स्ट्रोक. When the piston reaches to its top dead center, the air-filled mixture that is compressed inside the cylinder and spark is ignited over here. Once spark is ignited, the air-filled mixture start to burn and it will get explode. Explosion जे आहेत ते इथं होतील. एअर-फिल्ड मिक्सचर जे आहे ते बर्न होईल आणि बर्न झाल्यानंतर इथलं प्रेशर जे आहे ते हाय होईल. Due to the high pressure inside this cylinder, this piston will push towards bottom dead center. आता इथं जे एक्सप्लोजन झालेले आहे, इथं जे एअर-फिल्ड मिक्सचर जे आहे ते बर्न झालेलं आहे, याच्यामुळे काय होणार आहे, हा पिस्टन जो आहे तो बॉटम डेड सेंटर कडे काय केला जाणार आहे, पुश केला जाणार आहे. आणि तो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर कडे पुश केल्यामुळे इथं आपण मेकॅनिकल लिंकेज थ्रू क्रॅन्कशाफ्ट जो असणार आहे त्या क्रॅन्कशाफ्टला काय करणार आहे, पॉवर ट्रान्सफर करणार आहे. बघा इथलं प्रेशर, हाय प्रेशर गॅसेस असतील ते पिस्टनला पुश करतील. पिस्टन थ्रू कनेक्टिंग रॉड थ्रू क्रॅंक टू क्रॅन्कशाफ्ट.
या पिस्टनची रेसिप्रोकेटिंग मोशन जी आहे ती क्रॅन्कशाफ्टच्या रोटरी मोशन मध्ये कन्वर्ट केली आहे. लाईक दिस the chemical energy of the fuel that is converted into heat by burning of air fuel mixture आणि ती हीट जी जनरेट झालेली आहे ती हीट फायनली आपण मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये काय करणार आहे, कन्वर्ट करणार आहे. आणि म्हणूनच याला पॉवर स्ट्रोक असं म्हटलेलं आहे, कारण या स्ट्रोक मध्ये पॉवर डेव्हलप होते. ओके, नेक्स्ट स्ट्रोक इज एक्झॉस्ट स्ट्रोक. वन्स द पिस्टन रीच टू bottom dead center, burn gases, there will be a burn gases inside the cylinder. सिलेंडर मध्ये burn gases असतील आणि ते रिमूव्ह करायसाठी फायनल स्ट्रोक जो आहे तो एक्झॉस्ट स्ट्रोक असेल. आणि एक्झॉस्ट स्ट्रोकला एक्झॉस्ट व्हॉल्व जो आहे तो ओपन कंडिशन मध्ये असेल, इनटेक व्हॉल्व जो आहे तो क्लोज पोझिशन मध्ये असेल. पिस्टन बॉटम डेड सेंटर कडून टॉप डेड सेंटरला काय होणार आहे, मूव्ह होणार आहे. आणि आतले बर्न गॅसेस जे आहेत ते एक्झॉस्ट गॅस एक्झॉस्ट व्हॉल्व काय होणार आहे, एक्झॉस्ट होणार आहे. बघा, सक्शन स्ट्रोक टीडीसी टू बीडीसी, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक बीडीसी टू टीडीसी, पॉवर स्ट्रोक टीडीसी टू बीडीसी and exhaust stroke BDC to BDC. ओके, तर इथं पॉवर स्ट्रोक जो आहे, चार स्ट्रोकच्या पैकी एक स्ट्रोक जो आहे तो काय आहे, पॉवर स्ट्रोक आहे. आता या पॉवर स्ट्रोक मध्ये सिलेंडर मध्ये किती पॉवर डेव्हलप झाली, फ्युएल एअर फ्युएल मिक्सचर जे आहे ते फ्युएलचं कन्व्हर्जन हीट मध्ये झालं, त्याचं कन्व्हर्जन मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये झालं. तर इथं इनसाइड द सिलेंडर हाऊ मच पॉवर इज डेव्हलप्ड, दॅट पॉवर इज कॉल्ड ॲज इंडिकेटेड पॉवर. पॉवर डेव्हलप्ड इनसाइड द सिलेंडर, that power is called as indicated power. Now, how that power, indicated power, is calculated through the formula. Now, for that, indicated power is equal to P M L A N star divided by 60, where PM that is equal to mean effective pressure, L that is equal to length of stroke, A that is equal to cross sectional area of piston. Okay, that is equal to pi by 4 d square, where d is diameter of piston. आता या ठिकाणी आपण d जो आहे तो पिस्टनचा डायमीटर घेऊ शकतो किंवा इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, that will be diameter of piston or inside diameter of the cylinder. And n star that is equal to number of power strokes, number of power strokes. Okay, that is n star. Now write down this one. We will discuss each term in detail. So these are the terms. Okay, the unit for this mean effective pressure that is equal to kilonewton per meter square.
Length of stroke, that is in meter. Cross sectional area of piston, that is meter square. And number of power strokes, okay, that we will discuss how to calculate number of power strokes with respect to RPM of the engine. Now mean effective pressure. Mean effective pressure काय असतं बघा, तर आपण मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर का घेतोय बघा. आपण म्हटलं की सक्शन स्ट्रोकला पिस्टन टॉप डेड सेंटर कडून बॉटम डेड सेंटरला येतो. बॉटम डेड सेंटरला येत असताना आतलं प्रेशर जे आहे ते ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर पेक्षा कमी असतं, त्याच्यामुळे एअर फिल्ड मिक्सचर जे आहे ते इनटेक वॉल थ्रू सक्शन केलं जातं. ओके, सक्शन झाल्यानंतर नेक्स्ट स्ट्रोक जो आहे तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. कॉम्प्रेशन स्ट्रोकला बॉटम डेड सेंटर कडून पिस्टन ट्रॅव्हल होईल टॉप डेड सेंटर कडे. एअर फिल्ड मिक्सचर जे आहे ते इथं काय केलं जाईल, कॉम्प्रेस केलं जाईल. ओके, तर कॉम्प्रेस केल्यानंतर इथं स्पार्क इग्निशन होईल. स्पार्क इग्नाइट झाल्यानंतर एअर फिल्ड मिक्सचर जे आहे ते एअर फिल्ड मिक्सचर बर्न होणार आहे, एक्सप्लोड होणार आहे, एक्सप्लोजन होणार आहे आणि इथं हाय प्रेशर डेव्हलप होणार आहे. इथं हाय प्रेशर डेव्हलप झाल्यानंतर हा पिस्टन जो आहे तो काय केला जाणार आहे, बॉटम डेड सेंटर कडे मूव्ह होईल. ओके, पुश केला जाईल आणि हा मूव्ह होत असताना पिस्टन आतला व्हॉल्यूम काय होत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे. जसा जसा व्हॉल्यूम वाढत जाणार आहे पिस्टन बॉटम डेड सेंटरला येईल. व्हॉल्यूम जसा जसा वाढत जाणार आहे तसं तसं आतलं प्रेशर जे आहे ते काय होईल, कमी 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 होत येईल. म्हणजे पिस्टन ज्यावेळी इथं असणार आहे त्यावेळी आतलं प्रेशर एक्सप्लोजन झाल्यामुळे हाय प्रेशर असणार आहे आणि पिस्टन जसा जसा बॉटम डेड सेंटर कडे मूव्ह होईल तसं व्हॉल्यूम वाढणार, त्यामुळे आतलं प्रेशर जे आहे ते काय होत जाणार आहे, कमी होणार आहे. Pressure will be maximum when the piston is at top dead center and pressure will be minimum when the piston at bottom dead center. Okay, आता हे प्रेशर जे आहे हे कॉन्स्टंट प्रेशर नाही आहे, याच्यामध्ये व्हेरिंग प्रेशर आपल्याला मिळतं. म्हणजे एकतर मॅक्सिमम असेल आणि मिनिमम असेल. तर मग यातलं कॅल्क्युलेशन साठी आपण प्रेशर घेत असताना मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर घेणार आहे. काय घेणार आहे, मीन इफेक्टिव्ह प्रेशर. ओके, इट विल नॉट मॅक्सिमम प्रेशर, इट विल नॉट मिनिमम प्रेशर. ओके, that is mean effective pressure and its unit is kilonewton per meter square. Next thing, that is length of stroke. आता length of stroke आपण terminology in IC engine बघितलेला आहे. It is a nominal distance traveled by the piston when it will move from one dead center to another dead center, TDC to BDC we can say. पिस्टन TDC कडून BDC ला मूव्ह होत असताना नॉमिनल डिस्टन्स जे त्याने ट्रॅव्हल केलेला आहे that will be its stroke length. That will be its stroke length and it is indicated by letter L. Okay, length of stroke, that is in meter. Next, cross sectional area of the piston. Okay, या ठिकाणी पिस्टन असणार आहे. तर हा पिस्टन बघा थोडक्यात असा असणार आहे, सिलेंड्रिकल शेपचा असणार आहे. ओके, आतून हॉलो असेल आणि याला गजन पिन असेल सेंटरला, इथं गजन पिन असेल आणि ही पिन जी आहे ती कनेक्टिंग रॉड आणि पिस्टन याला अटॅच करते. ओके, तर याच्यामध्ये हा सर्क्युलर सेक्शन असणार आहे त्याचा आणि याचा डायमीटर जो असणार आहे तो D असणार आहे. ओके, नाउ डायमीटर इज इक्वल टू D. पिस्टनचा जो डायमीटर असणार आहे तोच सिलेंडरचा इनसाइड डायमीटर असणार आहे आणि याचा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया येईल तो एरिया म्हणजे π/4 D स्क्वेअर. π/4 D स्क्वेअर. ओके, बघा D स्क्वेअर डायमीटर इज इन मीटर, D स्क्वेअर that is equal to मीटर स्क्वेअर. त्याचे युनिट जे असणार आहे ते मीटर स्क्वेअर असेल. ओके,
and finally n star, that is number of power strokes. Now for calculating the number of power strokes, we know the 4-stroke engine and 2-stroke engine. Okay, we studied that 4-stroke engine and 2-stroke engine. The number of power strokes इंजिनच्या आरपीएम वरून कसे काढायचे बघा. Let us take example of 4-stroke engine. First one suction, second one compression, third one power, and last one exhaust stroke. Okay, 4 strokes are there. पहिला स्ट्रोक बघा, सक्शन स्ट्रोक जो आहे तो सक्शन स्ट्रोक इथून स्टार्ट होईल, टीडीसी पासून स्टार्ट होईल. ओके, टीडीसी पासून स्टार्ट झाल्यानंतर पिस्टन जो आहे तो टीडीसी पासून बीडीसी पर्यंत येईल, बॉटम डेड सेंटर पर्यंत येईल. आता याच्यामध्ये बघा, हा पिस्टन टीडीसी पासून बॉटम डेड बीडीसी ला, टीडीसी पासून बीडीसी ला येईपर्यंत क्रॅंक जी आहे याचं रोटेशन किती होतंय बघा. इथे मी दुसरी एक डायग्राम काढतो. याच डायग्राम मध्ये आपण बघू. ओके, पिस्टन टीडीसी ला असणार आहे इथं, पिस्टन खाली मूव्ह होईल. आता त्याचं लोकेशन ज्यावेळी इथे येईल, ओके, त्यावेळी कनेक्टिंग रॉड असा कुठेतरी असणार आहे आणि क्रॅंक जो असणार आहे तो असा येणार आहे. ओके, नेक्स्ट, ज्यावेळी पिस्टन बॉटम डेड सेंटरला येईल त्यावेळी बघा इथून क्रॅंक जी असणार आहे ती खाली येणार आहे आणि इथून सॉरी कनेक्टिंग रॉड खाली येणार आहे, इथून क्रॅंक अशी असेल. ओके, आता 1 स्ट्रोक कंप्लीट झाल्यानंतर म्हणजे पिस्टन टॉप डेड सेंटर पासून बॉटम डेड सेंटरला येईपर्यंत, ओके, या क्रॅंकचं किती रोटेशन झालेलं आहे बघा, हाफ रोटेशन कंप्लीट झालेलं आहे. ओके, किंवा याच्यापेक्षा आपण थोडीशी वेगळी डायग्राम काढू म्हणजे आपल्याला डिटेल मध्ये लक्षात येईल. सिलेंडर, piston, connecting rod and crank. This will be extreme position. Let us suppose this is CDC. Okay, we can say it as ODC, outer dead center. Okay, आता बघा ही क्रॅंक जी आहे ती रोटेट होईल. या ठिकाणी क्रॅंक रोटेट होईल. क्रॅंक ज्यावेळी या पोझिशनला जाईल रोटेट होऊन, त्यावेळी पिस्टन या पोझिशनला आलेला असणार आहे. ओके, आणि इथून कनेक्टिंग रॉड या पोझिशनला जाणार आहे. आता हीच क्रॅंक रोटेट होऊन या पोझिशनला ज्यावेळी येईल, ओके, हा समजा ओ आहे, हा ए आहे, ओके, हा A1 म्हणतो, हा A2 म्हणतो, ओके, आणि हा जो आहे हा A, हा B, ओके, हा B1, A1 च्या वेळी B1. आता A2 ला ज्यावेळी क्रॅंक A1 पॉइंट जाणार आहे त्यावेळी इथूनच पिस्टन जो आहे तो बॉटम डेड सेंटरला असेल आणि त्यावेळी
थोडंसं वेगळं काढतो मी. हा A2 ला ज्यावेळी असणार आहे त्यावेळी हा पॉइंट जो असणार आहे तो B2 ला असणार आहे. ओके, आता ही जी आहे ही टीडीसी किंवा ओडीसी म्हटलं, हा जो आहे तो बीडीसी व्हर्टिकल इंजिनच्या बाबतीत किंवा आयडीसी इनर डेड सेंटर असं आपण म्हणूया. आता बघा, पिस्टन टीडीसी पासून बीडीसी पर्यंत गेला किंवा ओडीसी पासून आयडीसी पर्यंत गेला, तर यावेळी पिस्टनना जी लेंथ ट्रॅव्हल केलेली आहे ती म्हणजे याचा स्ट्रोक एल. ओके, नाव फॉर completion of one stroke the piston will travel the distance that will be equal to L. आता हा वन स्ट्रोक कंप्लीट करायसाठी क्रँकला बघा, क्रँक पहिल्यांदा ह्या पोझिशनला होती, बरोबर आहे का? ती क्रँक या पोझिशनला गेली बघा, ए पासून A2 पर्यंत गेली. किती डिस्टन्स कव्हर केलं बघा, 180 डिग्री. म्हणजे वन स्ट्रोक कंप्लीट करायसाठी याला 180 डिग्री इतका रोटेशन करावं लागलं क्रँकला. ओके, दुसरा स्ट्रोक कंप्लीट करायला आता पहिला स्ट्रोक कंप्लीट झाला, दुसरा स्ट्रोकच्या वेळी हा क्रँक जो आहे तो क्रँक इथे येईल रोटेट होऊन, त्यावेळी ऍट द सेम टाइम B3 जो असेल तो B1 च्या जागी असेल, A3 इथं असेल. ओके, नेक्स्ट A3 नंतर A4 जो आहे तो A च्या जागी जाईल, त्यावेळी B च्या जागी B4 होईल. म्हणजे ही क्रँक जशी जशी रोटेट होईल तसा तसा पिस्टन इकडे ट्रॅव्हल होईल, आणि ही क्रँक ज्यावेळी या पोझिशनला येईल त्यावेळी पिस्टन या पोझिशनला आलेला असेल. ओके, म्हणजे नेक्स्ट स्ट्रोक कंप्लीट करायसाठी पुन्हा क्रँक 180 डिग्री गेली, याला 180 डिग्री लागलं, याला 180 डिग्री लागलं. ओके, म्हणजे एका स्ट्रोक साठी 180 डिग्री इतकं रोटेशन क्रँकचं लागतं. दोन स्ट्रोक जर कंप्लीट करायचे झाले तर 360 डिग्री रोटेशन व्हायला पाहिजे. मग 360 डिग्री रोटेशन ज्यावेळी कंप्लीट होतं त्यावेळी क्रँकचं 1 रिव्होल्यूशन कंप्लीट होतं, आणि 1 रिव्होल्यूशन ज्यावेळी कंप्लीट होतं त्यावेळी 2 स्ट्रोक कंप्लीट होतात. 4 स्ट्रोक कंप्लीट व्हायसाठी आपल्याला